මම ප්‍රශ්නාංක 36 ආපහු කියන්නම්. අපෙන් අහන්නේ fluoxetine මොකක්ද කියලා. serotonin selective serotonin reuptake inhibitor කියන එක antipsychotic නෙවෙයි. tricyclic antidepressant නෙවෙයි. sedative drug එකක් නෙවෙයි. fluoxetine කියන්නේ SSRI එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 37 Furosemide is used in heart failure because of මොකක් හින්දාද heart failure වලට use කරන්නේ. Furosemide කියලා කියන්නේ loop diuretic එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ urine output එක වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා excess fluid remove වෙනවා. edema reduce වෙනවා. fluid overload වෙන්නේ නැහැ. එතකොට venous pressure එක අඩු වෙනවා. ඕක තමයි mechanism එක. මේකෙදි වෙන්නේ දැන් අපි heart failure වලදී use කරන්නේ මොකටද? මේ diuretic function එකට තමයි අපි use කරන්නේ. Increase preload. ඒ answer එක වැරදි. අපි මේකේ reduce preload. Preload කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Amount of blood filling the heart. Heart එකට fill වෙන blood amount එක තමයි preload එක කියලා කියන්නේ. Increase preload නෙවෙයි. Reduce preload තමයි වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ answer එක causes diuresis කියන action එක. Vasoconstriction නෙවෙයි වෙන්නේ vasodilation. Slow heart rate does not affect. Answer එක cause diuresis කියන එක. ප්‍රශ්නාංක 38 gentamicin. Gentamicin කියන්නේ tetracycline එකක්ද, macrolide එකක්ද, sulfur එකක්ද, aminoglycoside එකක්ද? Aminoglycoside එකක්. Aminoglycoside වලින් මොකද වෙන්නේ? bacteria protein synthesis එක inhibit කරනවා. Mainly මේගොල්ලන් aerobic gram negative bacteria වලට treat කරන්න ගන්නවා. ඔය sepsis, UTI ඒ වගේ ඒවට. එතකොට මේකේ answer එක aminoglycoside එකක් තමයි gentamicin කියලා කියන්නේ. Glibenclamide ප්‍රශ්නාංක 39 glibenclamide belongs to මොනවාටද glibenclamide අයිති වෙන්නේ? sulfonyl urea වලට. insulin එකක් නෙවෙයි, thiazolidone එකක් නෙවෙයි, pioglitazone වගේ ඒවා තමයි මේකට අයිති වෙන්නේ. biguanides metformin වගේ ඒවා අයිති වෙන්නේ biguanides වලට. එහෙනම් sulfonyl urea තමයි answer එක. මොනවාද sulfonyl urea? glibenclamide. glucagon raises glucagon වැඩි වෙන්නේ calcium glucagon වැඩි කරන්න calcium ඕනිද, potassium, blood pressure, blood glucose. glucagon වැඩි වෙන්නේ glucagon produce කරන්නේ කොහෙද? pancreas එකෙන්. මේකෙදි blood glucose වැඩි වෙනවා කොහමද? gluconeogenesis වලින්. අර breakdown glucagon glucose බවට පත් වෙනවානේ. අපි ඉගෙන ගත්තනේ gluconeogenesis biochemistry වල. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ gluconeogenesis වැඩි වෙලා අර glucose blood glucose level එක වැඩි වෙනවා. එමනම් answer එක answer D. ප්‍රශ්න අංක 41. haloperidol blocks. haloperidol මොනවාද block කරන්නේ? dopamine receptor block කරන්නේ. haloperidol කියන්නේ typical antipsychotic drug එකක්. මොනවාද block කරන්නේ? dopamine. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? අර schizophrenia එහෙම අර positive symptoms අඩු කරනවා. එමනම් answer එක dopamine D2 receptors. serotonin නම් serotonin block වෙනවද? haloperidol වලින් not mostly. histamine එක chlorpromazine වගේ drug එකක් තමයි histamine block කරන්නේ. GABA gamma aminobutyric acid not effect. එතකොට මෙතන answer එක haloperidol වලින් block කරන්නේ dopamine 2 receptor. heparin මොනවාද heparin කියලා කියන්නේ? anticoagulant එකක්. mechanism එක මොකද්ද? heparin වල කොහොමද යා anticoagulant action එක දෙන්නේ? මෙහෙමයි. මේ heparin කියන එක ගිහිල්ලා bind වෙනවා
activate antithrombin 3 කියන එකත් එක්ක මේ AT3 එකත් එක්ක AT3 එකත් එක්ක bind වුණාම ඒකෙන් clotting factors අඩු වෙලා clot formation එක අඩු වෙනවා. එහෙමනම් heparin act කරන්නේ antithrombin 3 කියන එකෙන්. dissolve clots කියන උත්තරයයි ගන්න බැරි. streptokinase වගේ එකක් තමයි clot dissolve කරන්නේ. heparin වගේ එකක් නෙමෙයි. increase in platelet වැඩි වෙන්නේ නැහනේ. platelet මේ අඩු කරනවා. ඒක ආන්සර් එක වැරදි. inhibiting vitamin K warfarin වලින් තමයි vitamin K inhibit කරන්නේ මතක තියාගන්න. warfarin වලින් තමයි vitamin K inhibit කරන්නේ. හැබැයි heparin injectable, warfarin oral. එතකොට මේ injectable heparin දුන්නම injection heparin දුන්නම වෙන්නේ infusion දුන්නම වෙන්නේ activate antithrombin 3 ඒක මත තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංක 43. hydrochlorothiazide මොනවාද කාණ්ඩේ? loop diuretic ද osmotic ද thiazide ද potassium sparing ද thiazide. hydrochlorothiazide නම් thiazide. loop diuretic එක වලට ආන්සර් එක furosemide. osmotic නම් mannitol වගේ drug එකක්. potassium sparing නම් spironolactone. එමනම් ආන්සර් එක thiazide. ප්‍රශ්නාංක 44 hydroxyurea treats මොනවාද hydroxyurea treat කරන්නේ? hydroxyurea කියන්නේ මොකද්ද? මේක අපි ගන්නෙ මේන්ලිම sickle cell anemia වලදී. sickle cell anemia වලදී වෙන්නේ මොකද්ද? මේකෙදී අර මේ fetal hemoglobin කියන එක HbF කියන එක දැන් මේ අපි මේක ගන්න sickle cell anemia වලට. sickle cell anemia වලට කොහොමද hydroxyurea කියන එක වැදගත් වෙන්නේ? මේකෙදී අර sickle shape cells එහෙම නැත්නම් අර crescent cells කියන එක prevent වෙනවා. normal blood cells වලින් අරවා ඇතිවීම normal blood cells වලට වඩා අඩු කරනවා. එහෙමනම් අපි ඒකට treat කරන්න තමයි hydroxyurea ගන්නෙ. diabetics වලට නෙවෙයි, asthma වලට නෙවෙයි, ulcer වලට නෙවෙයි. insulin glargine is මොන insulin එකක්ද කියලා අහන්නේ. මේක long acting insulin එකක්. ප්‍රශ්නාංක 45 ඉන්නේ අපි. long acting insulin එකක් තමයි insulin glargine කියන එක. rapid acting insulin එකක් නම් lispro වගේ එකක්. ultra rapid නම් fast aspart වගේ එකක්. long acting නම් මේ කියන glargine. short acting නම් regular insulin normal regular insulin එක. එතකොට මෙතන ආන්සර් එක insulin glargine කියලා කියන්නේ long acting. ඔය නමේම තියෙන glargine කියන එකේ තේරුම තමයි long line කියන එක. long line glargine කියන Greek word එකේ තේරුම තමයි long line. එතකොට මේක long acting insulin එකක්. දවසට එකපාරයි විදින්නේ. ප්‍රශ්නාංක 46 insulin is primarily used in මොනවාටද insulin use කරන්නේ? type 1 diabetics වලට. type 2 diabetic වලට අපි ගන්න oral drugs. gestational only can be gestational only වෙන්න බෑ. pre diabetics මොනවාද pre diabetics කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් type 1 diabetic වලදී ඔය pre diabetic කියන එකටත් අපිට මේක can be එකට විතරක් නෙමෙයි use කරන්නේ. type 1 diabetic වලදී මොකද වෙන්නේ? pancreas එක produce කරන්නේ නැහැ insulin. එතකොට අපි insulin අනිවාර්යයෙන්ම පිටින් දෙන්නට ඕනේ. ඒකට තමයි අපි insulin replacement therapy එක කියන්නේ. එතකොට insulin replacement therapy එකක් ඕනේ type 1 diabetics වලදී. ප්‍රශ්නාංක 47 නේද? ඔව් 47 insulin overdose. insulin overdose නම් අපිට හිතලා කිව්ව හැකිනේ මේ ආන්සර් එක මොකද්ද කියලා? insulin overdose කියන්නේ hypoglycemia එකපාරටම sugar level එක අඩු වෙනවා. too much insulin hypoglycemia cause. එහෙනම් ආන්සර් එක ආන්සර් A. fever නෙවෙයි, hyperglycemia opposite, hypertension නෙවෙයි. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. කියලා දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. 48 hypertrophium. hypertrophium කියන්නේ මොනවාද? anticholinergic එකක්. එහෙමනම් නැත්නම් antimuscarinic එකක්. එහෙනම් අපි අර කියපු side effect හතරම මේකටත් පොදුයි. මොනවාද side effect හතර? dry mouth, dry skin, blood vision,
constipation. මේකෙදි අපෙන් අහන්නේ ඉප්‍රට්‍රොපියම් වලින් වෙන්නේ මොනවද කියලා. බ්‍රොන්කෝ කන්ස්ට්‍රික්ෂන් එක. ඇත්තට මේක ඔපොසිට්. මේකේ වෙන්නේ මේ බ්‍රොන්කෝ ඩයලේෂන් එකක් වෙන්නේ. කොහොමද වෙන්නේ? ඉප්‍රට්‍රොපියම් කියලා කියන්නේ ඇන්ටි මස්කාරිනික් එකක් නේ. එහෙම නැත්නම් ඇන්ටි කොලිනර්ජික් එකක් නේ. මේකෙදි වෙන්නේ අර ඒ රිසෙප්ටර්ස් બ્લોක් කරලා බ්‍රොන්කියල් ස්මූත් මසල් වල තියෙන M3 රිසෙප්ටර්ස් બ્લોක් කරනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ පැරාසිම්පැතටික් බ්‍රොන්කෝ කන්ස්ට්‍රික්ෂන් එකක් තමයි වෙන්නේ. පැරාසිම්පැතටික් බ්‍රොන්කෝ කන්ස්ට්‍රික්ෂන් එකක්. රිසල්ට් එක තමයි අර COPD වලදී අපිට chronic pulmonary obstructive pulmonary disease වලදී අපි use කරනවානේ මේ ඉප්‍රට්‍රොපියම් කියන එක. එතකොට වෙන්නේ bronchodilation එකක්. result එක තමයි bronchodilation. answer එක තියෙනවා answer D වල bronchoconstriction opposite answer එක bradycardia. bradycardia mild trachea එන්න පුළුවන් brady එකක් නෙවෙයි. පොඩි trachea එකක් එන්න පුළුවන් ඉප්‍රට්‍රොපියම් වලට. අපි දන්නවනේ අර මොනවාද මේ nebulize කරාම චුට්ටි අර පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා වගේ දැනෙනවනේ ටිකක් එකපාරට. trachea එකක් පොඩි mild එකක් එන්න පුළුවන්. hypotension pressure අඩු වෙන්නේ නැහැ. iron is used in iron අනිවාර්යෙන් use කරන්නේ iron deficiency anemia වලටනේ. infection වලට use කරන්නේ නැහැ. use කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙහෙමයි ඔය iron දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ key function එක නෙවෙයි. cancer, hemolysis අයන් විතරක් මදි හිමොලයිසිස් වලදී. ඒකෙදී අර රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් කැඩෙනවනේ. අයන් ඩෙෆිෂියන්සි ඇනීමියා වලදී තමයි අපි අයන් දීලා රිප්ලේස් කරන්නේ. ආන්සර් එක ආන්සර් D. ඉවමෙස්ටින් ට්‍රීට්. ඉවමෙස්ටින් ට්‍රීට්. මොනවාද ඉවමෙස්ටින් කියන මේ ඩ්‍රග් එකක් මේක. මේක අර ටින් කියලා මේක ඉවර වෙන විතර කම්බැක්ටින් වගේ එකක් මතක තියාගන්න. පාවිච්චි කරන්නේ වර්ම්ස් වලට. මේක අලුත් ඩ්‍රග් එකක් වුණාට මේ ටින් කියන එකෙන් මතක තියාගන්න වර්ම්ස් වලට තමයි මේ ඇන්හෙල්මින්තික් එකක් විදිහට තමයි යූස් කරන්නේ. ෆංගල් නෙවෙයි, බැක්ටීරියා නෙවෙයි, වෛරස් නෙවෙයි. කෙටමින්. කෙටමින් කියන්නේ මොකද්ද? කෙටමින් දෙන අය තියටර්ස් වල පොඩි සර්ජරි වලදී අපි දකිනවා කෙටමින් දීලා කෙටමින් දුන්නම මේ මනික එක මතක තියාගන්න ඔයාලට කියන්නම් කෙටමින් මේ පොඩි ඒ කියන්නේ රැපිඩ් ඇන්ටි ડિප්‍රෙසන්ට් ඇක්ෂන් එකක් දෙනවා. ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලන් ඔහේ කියවනවා දැන් අර පේෂන්ට් කොන්ෂස් ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවත් දැනෙනවා. ඒ වුණාට ඔහේ නිකන් ඒව මේවා කියවනවා බනිනවා ඒ වගේ දේවල් කරන මේ කෙටමින් දුන්නට පස්සේ. කෙටමින් කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? ඇනස්තටික් එකක්. ලෝකල්ද ජෙනරල්ද? ජෙනරල් ඇනස්තටික් එකක් තමයි කෙටමින්. අපි ජෙනරල් ඇනස්තටික් කියලා කියන්නේ සිස්ටීමික් මේ ඉෆෙක්ට් එකක් එන්නේ එකකින්. අර එක ස්පෙસિෆික් ඒරියා එකකට විතරක් නෙවෙයි මුළු ඇඟටම. කෙටමින් කියන්නේ ජෙනරල් ඇනස්තටික් එකක්. ප්‍රශ්න අංක 52 ලිවඩෝපා. ලිවඩෝපා, කාපිඩෝපා මොනවාද? ලිවඩෝපා කියන්නේ ප්‍රීකර්සර් එකක් ඩෝපමින් වල. ඩෝපමින් ප්‍රීකර්සර් එකක්. පාකින්සනිසම් වල තමයි අපි යූස් කරන්නේ. එතකොට පාකින්සනිසම් වලදී අපි කලින් කිව්වනේ මොකද වෙන්නේ? ඩෝපමින් ඇගොනිස්ට් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඩෝපමින් අඩු වෙනවා. එතකොට ලිවඩෝපා මේ අර බ්ලඩ් බ්‍රේන් බැරියර් එක ක්‍රොස් කරන BBB ක්‍රොස් ඩ්‍රග් එකක්. මේක කාබිඩෝපාත් එක්ක කම්බයින් කරලා යූස් කරනවා. දෙන්නේ පාකින්සනිසම් වලදී. Levonorgestrel is used. මේක emergency contraceptive එකක්. Levonorgestrel කියලා කියන්නේ emergency contraceptive. මේක synthetic progesterone එකක් විදිහට තමයි act කරන්නේ. synthetic progesterone එක emergency contraception වලට පාවිච්චි කරනවා. ovulation අර fertilization prevent කරන්න තමයි use කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක මේ emergency තමයි use කරන්නේ. එතකොට Levonorgestrel is emergency contraceptive. එතන අනිත් answers ටික බලන්නකෝ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හොඳටම තේරෙනවනේ antifungal, antibiotic, antiviral මේ පාඩම් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. answer එක දැක්කම ගන්න පුළුවන්. Levothyroxine is used in. Levothyroxine මොනකටද use කරන්නේ? අපි thyroxine දෙන්නේ මොනවටද? hypothyroidism වලදී. hyper වලදී අපි දෙන්නේ නැහැනේ. methimazole ඒ වගේ එකක් නේ දෙන්නේ. goiter වලදී iodine වගේ එකක්. thyroid cancer වලදී maybe ඒ කියන්නේ thyroidectomy එකකින් වගේ පස්සේ levothyroxine දෙන්න පුළුවන් අර production එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති හින්දා indirect. එතකොට අපිට correct answer එක විදිහට ගන්න පුළුවන් hypothyroidism. ඒ නිසානේ අපි thyroxine දෙන්නේ අඩු නිසානේ.
ලිඩ්නොකේන් මම කලින්ම පටන් ගන්න හරියදම කිව්වා ලිඩ්නොකේන් කියන්නේ ලෝකල් ඇනස්තෙටික් එකක්. ලිඩ්නොකේන් ලෝකල් ඇනස්තෙටික්. ප්‍රශ්න අංක 55 අපි ඉන්නේ එතකොට. ඔව්. ලිඩ්නොකේන් කියන්නේ ප්‍රයිමරි ලෝකල් ඇනස්තෙටික් එකක්. බ්ලොක් කරන්නේ මොනවද? සෝඩියම් නියුරෝන් වල තියෙන අර සෝඩියම් channel එක. මේකෙන් නියුරෝ ඉම්පල්සස් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක අඩු කරනවා. ඒක ඩෙන්ටල් ප්‍රොසීඩියර්ස් වලදී, මයිනර් සර්ජරිස් වලදී ටොපිකල් ඇනස්තීසියා එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ලෝකල් ඇනස්තෙටික් එකක් ලිඩ්නොකේන්. ප්‍රශ්න අංක 56. Live vaccine are contraindicated in බලන්න ආන්සර්ස් ටික elderly නෑ elderly කියලා නෑ අපි දෙනවා vaccine. healthy adults ලට කොහොමද දෙන්න පුළුවන්? safe. children ලට අපි දන්නවනේ දෙනවනේ vaccine පොඩි අයට. හැබැයි මේ immuno compromised patient මේගොල්ලන් immune suppress වෙච්ච අය මේගොල්ලන්ට live vaccine දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ අර අපි weak කරලා තියෙන pathogens ලා මේ vaccine එක ඇතුලේ අපි attenuated කරලා තියෙන pathogens ලා ඒගොල්ලන් එළියට ඇවිල්ලා disease එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ immune system එක weak අයට live vaccine දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න අංක 57 අපි ප්‍රශ්න මේ ටික කරලා නතර කරමු නේද? ප්‍රශ්න අංක 57 long term corticosteroid use may cause long term corticosteroid වලින් මොකද්ද වෙන්නේ? බලන්න hypotension, bradycardia, hypoglycemia, osteoporosis. ගොඩාක් කල් ස්ටිරොයිඩ් ගත්තොත් osteoporosis තමයි එන්නේ. කොහොමද ඒ වෙන්නේ? අර bones break down වෙන එක වැඩි වෙනවා. calcium release වෙනවා blood වලට. දැන් normally වෙන්නේ blood calcium level එක low වෙලා ගිහිල්ලා bones strong වෙන එකනේ. මේකෙදි ඒකේ අනිත් පැත්ත වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා osteoporosis හැදෙනවා. hypotension වෙන්නේ සමහර වෙලාවට hypertension එන්න පුළුවන්. bradycardia not related. hypoglycemia වෙන්නේ නැහැ. steroid ගත්තාම hyperglycemia තමයි එන්නේ. osteoporosis තමයි answer එක. තව එක ප්‍රශ්නයක් බලමු අපි. lorazepam. lorazepam කියන්නේ diazepam වගේ මතක තියාගන්න benzodiazepine එකක්. lorazepam, diazepam. benzodiazepine. MAOI එකක් නෙවෙයි, SSRI එකක් නෙවෙයි, TCA එකක් නෙවෙයි. MAOI වලට monoamine oxidase inhibitors වලට අර anti depressant මම කිව්වේ phenylephrine වගේ drug එකක්. SSRI අපි කතා කළා fluoxetine වගේ එකක්. TCA tricyclic antidepressant amitriptyline වගේ එකක්. losartan කියන්නේ angiotensin 2 receptor blocker එකක් losartan. එතකොට beta receptor block කරන්නේ නැහැ. calcium channel blocker එකක් නෙවෙයි. ACE inhibitor එකක් නෙවෙයි. angiotensin 2 receptor blocker එකක්. ප්‍රශ්න අංක 60 metformin works by metformin මොකද කරන්නේ? hepatic glucose production එක අඩු කරන එක තමයි කරන්නේ. insulin secretion එක වැඩි කරනවා කියන එක ගන්න බෑ. hypoglycemia cause කරන්න, ඒ කියන්නේ work act කරලපු ගමන් hypoglycemia වෙන්නේ නැහැනේ. blocking alpha cells නෙවෙයි. decrease in hepatic glucose production. hepatic අර liver එකෙන් glucose production වෙන එක තමයි නතර කරන්නේ. එතකොට අපි උතනින් නවත්තමු, ටිකක් රැ වුණා වැඩි නිසා. මම ඊටු ප්‍රශ්න 40 ඔයගලන්ට රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් හෙට zoom එකක් ගන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම මේ thank you. හදිසි කියන්නේ ටිකක් වේගෙන් කරා. තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තිබ්බොත් අහන්න chat එකක් හරි දාන්න මේ group එකට. මේ ආයි රෙකෝඩින් එක අහනකොටත් තේරෙයි. හැබැයි මට හෙටම නම් රෙකෝඩින් එක දාගන්න බැරි වෙයි. මේ පුළුවන් ඉක්මනට දාන්න.